السلام علیکم، ویلکم ایوری ون۔ آج ہمارا کوڈ آف سیل پروسیجر 1908 کا لیکچر نمبر 39 ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے آرڈر نمبر 1 کے جو رول نمبر 1 and 2 ہیں۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے آرڈر نمبر 1 کا بریف انٹروڈکشن دیکھا تھا، وہاں پر اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، جوائنڈر، مس جوائنڈر، نن جوائنڈر کو ود ایگزامپل ڈسکس کیا تھا۔ تو وہ چیزیں آپ نے سمجھنی تو پچھلے لیکچر دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 1 and 2، جو کس حوالے سے ہیں، جوائنڈر آف پلینٹفس کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تو جو رول نمبر 1 ہے آرڈر 1 کا، اس کا وہ کس حوالے سے ہے، جوائنڈر آف پلینٹفس کے حوالے سے، اور رول 2 کس حوالے سے، پاور آف کورٹ ٹو آرڈر سیپریٹ ٹرائلز۔ جو رول نمبر 1 ہے یہاں پر وہ کافی ڈیٹیل میں ہے، ویسے تو یہ بیرک کی لینگویج کے لحاظ سے 3-4 لائنوں کا ہے، لیکن اگر آپ ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پورے لیکچر کو لازمی دیکھیں۔ تو رول نمبر 1 کو آج کے لیکچر میں ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آرڈر 1 رول 1 جوائنڈر آف پلینٹفس کی بات کرتا ہے کہ جب ایک سوٹ کو ایک سے زیادہ پلینٹفس ایز اے کو پلینٹف جوائن کر سکیں، 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جب ایک سوٹ کے اندر پلینٹفس بنتے ہیں تو دیٹ از کالڈ جوائنڈر آف پلینٹفس، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 1 وہ پروسیجر بتاتا ہے، وہ پرنسپل سیٹ کرتا ہے جس کے اکارڈنگ مور دین 1 person کین جوائن 1 suit ایز اے کو پلینٹف، ایک ہی سوٹ کے اندر پلینٹفس بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر کیونکہ جوائنڈر آف پلینٹفس پڑھ رہے ہیں تو پہلے ہی رول نمبر 13 کے اندر جو باتیں لکھی ہیں اس کو ان ایڈوانس یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا ہے کہ اگر کسی بھی سوٹ کے اندر ایک سے زیادہ پلینٹفس اگر سوٹ کو جوائن کرتے ہیں تو اگر ڈیفینڈنٹس کو ان کے جوائنڈر سے اگر کوئی آبجیکشن ہوگا، اگر اسے کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہی شوڈ رائز دا آبجیکشن ایٹ دا ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی، کہ جتنا جلدی ممکن ہو وہ ان کے جوائنڈر پر کویشچن اٹھائے، ان کے جوائنڈر پر آبجیکشن رائز کرے۔ اگر وہ آبجیکشن رائز نہیں کرے گا ڈیفینڈنٹ تو یہ سمجھا جائے گا کہ اسے ان کے جوائنڈر سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنا یہ رائٹ ویو آف کر دیا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات کہاں پر موجود ہے، اس آرڈر کے جو لاسٹ رول ہے رول نمبر 13 وہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 1 آپ کو کیا بتاتا ہے کہ کتنے بھی لوگ اینی پرسنز آل پرسنز کین جوائن 1 suit، ایک سوٹ کے اندر پلینٹفس بن سکتے ہیں۔ اور رول نمبر 13 آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کے جوائنڈر سے، چاہے وہ پلینٹفس کا جوائنڈر اور ڈیفینڈنٹس کا جوائنڈر اور ڈیفینڈنٹس کا جوائنڈر نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 3 کے اندر، اگر آپ کو آج رول نمبر 1 ان ڈیٹیل سمجھ میں آ گیا تو سیم آلموسٹ سیم لینگویج رول نمبر 3 کی آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو رول نمبر 3 آپ کو تقریباً سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 1 آپ کو پرمٹ کرتا ہے کہ ایک ہی سوٹ کے اندر ایک سے زیادہ پلینٹفس ایک سوٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے جوائنڈر سے اگر کسی کو آبجیکشن ہوگا تو اسے چاہیے کہ وہ ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس آبجیکشن کو رائز کرے۔ اگر آبجیکشن رائز نہیں کیا جاتا تو اسے سمجھا جائے گا کہ اسے کوئی آبجیکشن نہیں ہے ایز پر رول نمبر 13، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم رول نمبر 1 کی جو بیرک کی لینگویج ہے پہلے ہم اسے ریڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس سے رول نمبر 1 کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیکچر میں اسپیسیفکلی رول نمبر 1 کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو رول نمبر 1 جو ہے ٹھیک سے کلیئر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو رول نمبر 1 کی ہیڈنگ کیا ہے، ہو میں بی جوائنڈ ایز پلینٹفس، یعنی کہ کون کون ایز اے پلینٹف کسی سوٹ کو جوائن کر سکتا ہے۔ تو بیرک کی لینگویج کیا ہے، آل پرسنز۔ اب یہاں پر دیکھیں آل پرسنز لکھا ہے، ریسٹرکشن نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ 2 لوگ صرف ایک سوٹ کو جوائن کر سکتے ہیں ایز اے پلینٹف، 3 لوگ، 4 لوگ، آل پرسنز یعنی کہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، سیورل پرسنز کین جوائن 1 suit، ٹھیک ہے۔ آل پرسنز میں بی جوائن ان 1 suit ایز پلینٹفس، تمام لوگ ایک سوٹ کے اندر پلینٹف کے طور پہ ایک سوٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، کب، ان وچ اینی رائٹ ٹو ریلیف ان رسپیکٹ آف اور ارائزنگ آؤٹ آف دا سیم ایکٹ اور ٹرانزیکشن اور سیریز آف ایکٹس اور ٹرانزیکشن از ایلیجڈ ٹو ایگزسٹ، کہ جب ان کا جو رائٹ ٹو ریلیف ہے وہ ایک ہی قسم کے ایکٹ سے، ایک ہی قسم کے ٹرانزیکشن سے پیدا ہو رہا ہے، ویدر جوائنٹلی، چاہے ان کا جو رائٹ ٹو ریلیف ہے وہ جوائنٹ ہو، سیورل ہو، علیحدہ علیحدہ ہو، یا پھر ان دا الٹرنیٹ میں ہو، تو وہ ایک سوٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، کب، ویئر اف سچ پرسنز براٹ سیپریٹ سوٹس، کہ اگر وہ لوگ علیحدہ علیحدہ سوٹ فائل کریں، اینی کامن کویسچن آف لا اور فیکٹ ول ارائز، تو اگر وہ سیپریٹ سوٹ فائل کریں تو ان تمام مختلف سوٹس کے اندر ایک ہی قسم کے فیکٹس اور ایک ہی قسم کے کویسچن آف لاز جو ہیں کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے پڑیں، یعنی کہ اگر وہ لوگ علیحدہ علیحدہ سوٹ فائل کریں تو اگر کورٹ کو ایسا لگتا ہے کہ ان تمام سوٹس کے اندر ایک ہی قسم کے حقائق ہوں گے اور ایک ہی قسم کی چیزیں کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی، تو پھر کیا ہے کہ وہ تمام لوگ ایک ہی سوٹ فائل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہو سکتا ہے آپ کو ابھی جو لینگویج ہے وہ ٹھیک سے سمجھ میں نہ آئے،
ابھی آگے ہم اس کے جو ورڈز ہیں ان کو میں آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھاتی ہوں، پہلے آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد ہم لاسٹ میں دوبارہ سے یہ جو بیرا کی لینگویج اسے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو رول نمبر 1 پرمٹ کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ ایک سوٹ کے اندر پلینٹیفس بن سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس کے جو ورڈز ان کو علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد رول نمبر 1 کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مختلف قسم کے جو لوگ ہیں جو ایک ہی سوٹ کے اندر پلینٹیفس بن رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان سب کا جو رائٹ ٹو ریلیف ہے وہ سیم ہونا چاہیے، ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ اٹ از ناٹ نیسیسری، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام پلینٹیفس ایک ہی ریلیف کلیم کر رہے ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام ایک ہی ریلیف کلیم کر رہے ہوں، لیکن اگر تمام علیحدہ علیحدہ ریلیف بھی کلیم کریں تب بھی وہ ایک ہی سوٹ کے اندر کو پلینٹیفس بن سکتے ہیں۔ کو پلینٹیفس کون ہوتے ہیں؟ کہ جب ایک سوٹ کے اندر ایک سے زیادہ پلینٹیفس ہیں تو وہ آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ کو پلینٹیفس۔ تو اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ ایوری کو پلینٹیف شوڈ بی انٹرسٹڈ ان دا انٹائر سبجیکٹ میٹر آف دا سوٹ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام پلینٹیفس پورے کے پورے سوٹ میں انٹرسٹڈ ہوں، تمام کو ایک ہی قسم کی ریمیڈی چاہیے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان کی جو ریلیف ہے، ان کی جو ریمیڈی ہے، تمام جو پرسنز ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ ہے، تب بھی وہ ایک ہی سوٹ کے اندر جوائن کر سکتے ہیں۔ کنڈیشنز کون سی ہیں؟ کون سی پھر کنڈیشنز فلفل ہونی ضروری ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ رائٹ ٹو ریلیف کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو رائٹ ٹو ریلیف ہے وہ سیم ہو، یعنی کہ ضروری نہیں کہ تمام کی ریمیڈی سیم ہو۔ فار ایگزامپل اگر ایک شخص 10,000 ریکور کر رہا ہے، دوسرا 20,000 ریکور کرنا چاہ رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سیم ہی اماؤنٹ ریکور کی جا رہی ہو اور سیم قسم کی ہی ریمیڈی ہی مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ دوسری ایک اور چیز کیا ہے؟ اٹ از آلسو ناٹ نیسیسری دیٹ کاز آف ایکشن شوڈ بی آئیڈینٹیکل۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام جو لوگ پلینٹیفس بن رہے ہیں ان کا جو کاز آف ایکشن ہے، یعنی کہ جس وجہ سے وہ سوٹ فائل کر رہے ہیں، وہ بھی سیم ہو، یعنی کہ کاز آف ایکشن بھی اگر علیحدہ ہو، ریلیف بھی اگر علیحدہ ہو، دونوں باتیں، یعنی کہ اگر ریلیف علیحدہ علیحدہ مانگے جا رہے ہوں، کاز آف ایکشن علیحدہ علیحدہ ہو جس کی وجہ سے ریلیف مانگے جا رہے ہیں، تب بھی ایک ہی سوٹ کے اندر وہ لوگ پلینٹیفس بن سکتے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ رائٹ ٹو ریلیف علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتا ہے اور کاز آف ایکشن بھی ان کا علیحدہ علیحدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کنڈیشنز آگے ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ رائٹ ٹو ریلیف کے حوالے سے ہی جو 3 الفاظ ابھی آپ نے بیرک کی لینگویج میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے جوائنٹلی، سیورلی اور الٹرنیٹیو، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو پرسنز ہیں جو کو پلینٹیفس بنتے ہیں، تو وہ جو رائٹ ٹو ریلیف ہے 3 طریقے ہیں، اگر اس طرح ان کا رائٹ ٹو ریلیف بنتا ہو تو وہ اس سوٹ میں کو پلینٹیفس بن سکتے ہیں۔ کس طرح؟ کہ اگر ان کا جو رائٹ ٹو ریلیف ہے کس طرح بنتا ہے؟ جوائنٹلی، اگر جوائنٹلی کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں، ایک ساتھ ایک ہی ریلیف مانگا جا رہا ہے، یا پھر کیا ہے اگر وہ ریلیف سیورلی مانگ رہے ہیں، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ مانگ رہے ہیں، ہر ایک اپنے لیے علیحدہ علیحدہ ریلیف مانگ رہے ہیں، یا پھر کیا الٹرنیٹیو، یعنی کہ اگر اسے نہیں ملے تو دوسرے کو مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو 3 طریقے ہیں، ان تینوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرسنز جوائنٹلی کلیمنگ رائٹ ٹو ریلیف، کہ اگر جو پرسنز ہیں جو کو پلینٹیفس ہیں وہ جوائنٹلی ایک ساتھ کوئی ریلیف مانگ رہے ہوں، کوئی رائٹ کلیم کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہمارے پاس جنرل پرنسپل آف لا ہے، وہ کیا ہے کہ جب مختلف لوگ ایک ہی قسم کے سنگل رائٹ کے حقدار ہیں، جب ان کا ایک سنگل رائٹ موجود ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ جوائنٹلی اس رائٹ کو کلیم کریں، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کسی پراپرٹی کے جوائنٹ آنرز ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس پراپرٹی کے حوالے سے جو بھی سوٹ ہو تو وہ جوائنٹلی وہ رائٹس اپنے کلیم کریں، ٹھیک ہے؟ تو جنرل پرنسپل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو جنرل پرنسپل آف لا کیا ہے کہ اگر کچھ پرسنز جوائنٹلی کسی رائٹ کے انٹائٹلڈ ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک ہی سوٹ فائل کریں۔ تو رول نمبر 1 بھی یہی بات کہتا ہے کہ اگر کوئی رائٹ ٹو ریلیف اگر جوائنٹلی ایگزسٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کا تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک سوٹ فائل کریں، اور وہ ایک سوٹ فائل کر سکتے ہیں ایز پر رول نمبر 1۔ لیکن یہیں پر آپ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اگر اس طرح ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ایک ہی رائٹ کے انٹائٹلڈ ہیں، لیکن اگر ان میں سے 1 یا 2 وہ رائٹ کلیم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ باقی وہ رائٹ کلیم نہیں کرتے، تو پھر کیا جا سکتا ہے کہ وہ پرسنز جو کہ پلینٹیف نہیں بننا چاہتے وہ رائٹ کلیم کرنے کے لیے، تو کیا جا سکتا ہے؟ انہیں ایز اے ڈیفینڈنٹ اس سوٹ کے اندر ایڈ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کسی کو زبردستی پلینٹیف نہیں بنایا جا سکتا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جوائنٹ پراپرٹی ہے، اس کے 3 یا 4 اونرز ہیں یا 2 اونرز ہیں، اور اگر اس پراپرٹی کے حوالے سے کوئی سوٹ ہے، یعنی کہ اس پراپرٹی کو ریکور کرنا ہے، تو کیا چیز ضروری ہے؟ اب یہ جو تمام اونرز ہیں، جوائنٹ اونرز ہیں، ان تمام کا جو رائٹ ہے وہ جوائنٹ رائٹ ہے، تو تمام جو کو اونرز ہیں انہیں چاہیے یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہی سوٹ فائل کر سکتے ہیں اور اس میں وہ اس پراپرٹی کو ریکور کر سکتے ہیں۔ دوسری ایگزامپل کیا ہے کہ اگر کسی کانٹریکٹ کا بریچ ہوتا ہے، اس کے اندر جو پرومیسرز ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو اگر اس کانٹریکٹ کا بریچ ہوگا تو وہ تمام جو جوائنٹ پرومیسرز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سوٹ کے حوالے سے، اس کانٹریکٹ کے حوالے سے جب وہ سوٹ فائل کریں گے اس سوٹ کو، اس کانٹریکٹ کو انفورس کروانے کے لیے، تو انہیں چاہیے کہ وہ تمام جوائنٹ پرومیسرز جو ہیں
उस सूट के अंदर मौजूद हों। ठीक है, तो जब राइट टू रिलीफ अगर ज्वाइंट हो, अगर सेम राइट क्लेम किया जा रहा हो, तब भी एक ही सूट फाइल किया जा सकता है, अलग-अलग सूट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गई कि जब जॉइंट राइट होगा, एक ही राइट होगा, तो सिंगल सूट फाइल किया जा सकता है। फिर इसके बाद दूसरी बात हमारे पास क्या है, पर्सन्स सेवरली क्लेमिंग राइट टू रिलीफ, यानी कि जो प्लेंटिव्स हैं अगर वो अलग-अलग राइट मांग रहे हैं। पहले आपने क्या पढ़ा कि जॉइंट ओनर्स हैं, एक ही प्रॉपर्टी है, जॉइंट ओनर्स हैं, वो उसकी रिकवरी करना चाह रहे हैं या उसका रेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, रेंट रिकवर करना चाह रहे हैं, तो सबका एक ही राइट है। लेकिन इवन अगर पर्सन्स का, अगर को प्लेंटिफ्स के अलग-अलग राइट मांग रहे हो, इंडिविजुअली वो अपने लिए अलग राइट मांग रहे हो, एक प्लेंटिफ अपने लिए राइट मांग रहा हो, दूसरा प्लेंटिफ अपने लिए राइट मांग रहा है, लेकिन फिर भी वो एक सूट को ज्वाइन कर सकते हैं, कंडीशंस अगर वो दो फुलफिल हों। और दूसरी बात आपने यहाँ पर क्या जहन में रखनी है कि जो रूल नंबर 1 है ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ये सिर्फ परमिसिबल है, यानी कि ये परमिशन देता है कि दे कैन ज्वाइन वन सूट, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि वो अलग-अलग अपने लिए सूट्स फाइल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सूट बाय सेवरल वर्शिपर्स टू इस्टेब्लिश देयर इंडिविजुअल राइट ऑफ वर्शिप, कि जब मुख्तलिफ वर्शिपर्स हैं, इबादत गुजार हैं, वो कोई सूट फाइल करते हैं, कि अगर वो एक ही सूट फाइल करते हैं लेकिन हर बंदा, हर प्लेंटिफ इंडिविजुअली अपना राइट ऑफ वर्शिप, अपना इबादत का जो हक है वो क्लेम कर रहा है, कलेक्टिवली और ज्वाइंटली क्लेम नहीं किया जा रहा, बल्कि हर एक इंडिविजुअली अलग-अलग अपने लिए क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर राइट टू रिलीफ सेवरली क्लेम किया जा रहा हो तब भी एक ही सूट को ज्वाइन किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? कोई अगर ज्वाइंट राइट होगा तब भी एक सूट को ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन अगर प्लेंटिव्स अलग-अलग रिलीफ मांग रहे हैं, सेवरल राइट्स हैं, हर कोई अपने लिए अलग-अलग रिलीफ मांग रहा है, तब भी एक सूट को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक, फिर तीसरी कंडीशन आपको क्या बताई हुई है कि जो राइट टू रिलीफ किस तरह भी क्लेम किया जा सकता है, इन अल्टरनेटिव। वो किस तरह, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक सूट के अंदर प्लेंटिफ बनते हैं और उसमें वो क्या क्लेम करते हैं कि अगर मैं इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट रिलीफ नहीं ले सकता तो ये जो दूसरा प्लेंटिफ है ये ले ले, यानी कि अगर वो हकदार है तो उसे मिल जाए, यानी कि अगर मैं हकदार नहीं हूँ तो ये हकदार है तो उसे मिल जाए। ठीक है, तो इन अल्टरनेट भी अगर रिलीफ क्लेम किया जा रहा हो तब भी एक सूट को ज्वाइन किया जा सकता है, तब भी एक सूट के अंदर को प्लेंटिफ बना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ्स के हवाले से क्या क्या बातें समझ में आई। पहली बात तो ये है कि एक सूट के अंदर जो को प्लेंटिफ्स हैं ज़रूरी नहीं है कि सबका राइट टू रिलीफ सेम हो, और दूसरी बात क्या है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो भी सेम हो। ठीक है, राइट टू रिलीफ ज्वाइंट भी हो सकता है, यानी कि सेम राइट टू रिलीफ भी हो सकता है, सेवरल भी हो सकता है, अलग-अलग भी हो सकता है, या फिर अल्टरनेट भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि कंडीशंस कौन सी फुलफिल होनी ज़रूरी हैं रूल नंबर 1 की फॉर द पर्पस ऑफ ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ्स। तो 2 कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं कि जो राइट टू रिलीफ है, चाहे वो ज्वाइंट है, सेवरल है या फिर अल्टरनेट है, वो किस तरह है, इट अराइजेज आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजेक्शंस, कि जो राइट टू रिलीफ है वो किसी एक ही वजह से पैदा हो रहा है, या फिर किस तरह है, वो किसी एक ही वजह से, सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन किसी एक ही वजह से पैदा हो रहा है, या फिर सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजैक्शन, यानी कि जो एक्ट्स और ट्रांजैक्शन है वो अलग-अलग हैं लेकिन उनकी एक सीरीज बन रही है, एक चेन बन रही है। तो अगर राइट टू रिलीफ किसी एक ही वजह से पैदा हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है कि जो राइट टू रिलीफ है वो एक वजह से पैदा हो रहा है, सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन की वजह से पैदा हो रहा है सबका। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सूट है या जो मैटर है वो किस किस्म का होना चाहिए, मस्ट बी सच डेट इफ़ द प्लेंटिफ्स ब्राउट सेपरेट सूट, कि अगर वो तमाम प्लेंटिफ्स अलग-अलग सूट फाइल करें तो एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, कि उन तमाम सूट्स के अंदर सेम फैक्ट्स होंगे, सेम चीज़ें कोर्ट को डिसाइड करनी पड़ेंगी, सेम चीज़ों के बारे में कोर्ट को हियरिंग करनी पड़ेगी, सेम चीज़ों के बारे में सेम मैटर कोर्ट को अलग-अलग सूट्स के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो भले अगर प्लेंटिव्स सेम राइट क्लेम कर रहे हों, अलग-अलग राइट क्लेम कर रहे हों, या फिर इन अल्टरनेट राइट क्लेम कर रहे हों, तो वो एक सूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन को दोबारा से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, अगर उसके हवाले से कोई इशू क्रिएट हो जाता है, अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को रिकवर करना है, तो अब फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी के मालिक कितने लोग हैं, 3 या 4 लोग हैं, तो अब 3 या 4 सबका ही जो राइट टू रिलीफ है वो एक ही वजह से पैदा हो रहा है। किस वजह से, कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो गया और वो प्रॉपर्टी उन्होंने क्या करनी है, रिकवर करनी है। तो उनका तमाम चारों बंदों का या तीनों बंदों का जो राइट टू रिलीफ है वो एक ही वजह से पैदा हो रहा है, सेम रीज़न की वजह से पैदा हो रहा है, सेम एक्ट की वजह से। किस एक्ट की वजह से, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है। ट्रांजेक्शन वगैरह में हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई
कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है और उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोमिसर्स अगर मौजूद हैं तो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, सेम ट्रांजैक्शन है, ठीक है, चाहे सेलिंग है, परचेजिंग है, कोई अगर प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है, जॉइंटली परचेज की जा रही है, और अगर वो जो शख्स है जो बेचने वाला है वो अगर प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करता देता, अगर उस प्रॉपर्टी को नहीं देता और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करवानी है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करना है, तो तमाम को जो राइट है वो किस वजह से पैदा हो रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि वो जो तमाम प्लेंटिव्स हैं उनका राइट टू रिलीफ जो वो क्लेम कर रहे हैं वो सेम एक्ट की वजह से हो, सेम एक्ट होगा या सेम ट्रांजैक्शन होगी, तभी वो एक सूट को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर अलग एक्ट्स होते हैं, अलग ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो फिर एक ही सूट के अंदर को प्लेंटिफ नहीं बना जा सकता, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आपने क्या चीज़ देखी है, एक तो क्या है अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन, या फिर क्या है सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजैक्शन, यानी कि इवन अगर जो एक्ट हैं और ट्रांजैक्शंस हैं वो अलग-अलग टाइम पर हुई भी हों, लेकिन वो किस तरह हो, सीरीज में हो, यानी कि उनकी चेन बन रही हो, तब भी वो जो प्लेंटिव्स हैं वो एक ही सूट को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सूट बाय सेवरल ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय मींस ऑफ वन नोटिफिकेशन, कि अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ के अलग-अलग ऑनर्स हैं लेकिन सबको वो प्रॉपर्टी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए मिली है, एक ही सिंगल नोटिफिकेशन की वजह से मिली है, सबकी प्रॉपर्टी अलग-अलग है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो अगर उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है या उस नोटिफिकेशन की वजह से किसी किस्म का सूट फाइल करना होता है, तो इस सूट के अंदर वो जो सेवरल ऑनर्स हैं, हर तमाम ऑनर्स जो हैं उस सूट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हर कोई यहाँ पर क्या करेगा, सेवरली अपने लिए राइट क्लेम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो हर ओनर को जो प्रॉपर्टी मिली है वो अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए मिली है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रही है, इनकी चेन बन रही है, एक ही नोटिफिकेशन है। तो अगर उस नोटिफिकेशन के वजह से कोई चैलेंज करना होगा, कुछ भी इंडिविजुअली वो अपने राइट्स को जो भी क्लेम करेंगे, तो तब भी वो उस सूट को, एक ही सूट को सेवरल ऑनर्स उस सूट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअली वो अपने लिए अलग-अलग राइट्स क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? पहली बात तो क्या है कि तमाम जो प्लेंटिव्स हैं, कौन से लोग प्लेंटिव्स बन सकते हैं एक सूट के अंदर, कि उन तमाम लोगों का जो राइट टू रिलीफ है वो एक ही किस्म के एक्ट या एक ही किस्म के ट्रांजैक्शन से पैदा होता हो, या फिर डिफरेंट एक्ट और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो लेकिन उनकी एक सीरीज बन रही हो, वो लिंक्ड हो आपस में। तो पहली बात क्या हो गई आपके पास कि सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन की वजह से राइट टू रिलीफ पैदा होता हो सब प्लेंटिव्स का। और दूसरी बात क्या है कि अगर वो तमाम प्लेंटिव्स अलग-अलग सूट फाइल करें, सेपरेट सूट फाइल करें, तो क्या है कि उन तमाम सूट्स के अंदर सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर पैदा होते हैं, तो फिर क्या है, वो तमाम प्लेंटिव्स एक ही सूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोबारा आपको बता दूं, रूल नंबर 1 सिर्फ परमिजिबल है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आपने लाजमी एक ही सूट फाइल करना है। अब हम दोबारा रूल नंबर 1 की जो बैरक की लैंग्वेज है उसे पढ़ते हैं, अभी आपको एक क्लियर होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 की हेडिंग क्या है, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिव, ऑल पर्सन्स, तमाम लोग में बी ज्वाइन इन वन सूट एज प्लेंटिव्स, एक सूट में प्लेंटिव बन सकते हैं, इन विच एनी राइट टू रिलीफ in respect of or arising out of the same act or transaction or series of acts or transaction is alleged to exist, कि जब उनका जो right to relief है वो एक ही किस्म के एक्ट, एक ही किस्म के ट्रांजेक्शन से पैदा हो रहा है। राइट टू रिलीफ किस तरह है, वेदर ज्वाइंटली, सेवरली और इन द अल्टरनेटिव, सेम राइट है, ज्वाइंट राइट है, या फिर अलग-अलग राइट है, या फिर अल्टरनेट राइट मांगा जा रहा है। वेयर इफ सच पर्सन्स ब्रॉट सेपरेट सूट्स, के जब अगर वो लोग अलग-अलग सूट्स फाइल करें, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, उन अलग-अलग सूट्स में सेम किस्म के, एक ही किस्म के क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक ही किस्म के क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को कोर्ट को डिसाइड करना होगा। एक ही किस्म के क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक ही किस्म के क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स अगर पैदा हो उन तमाम सूट्स के अंदर, तो वो एक ही सूट को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू में क्या लिखा है, ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइन, तो यहाँ पर क्या है, एक परमिशन दी हुई है, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, ठीक। यहाँ तक होप सो यहाँ तक आपको रूल नंबर 1 जो है वो इन डिटेल क्लियर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद हम रूल नंबर 2 देखते हैं जो बिल्कुल सिंपल है। वो किस हवाले से है, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, के यहाँ पर कोर्ट की पावर को डिस्कस किया हुआ है कि वो सेपरेट ट्रायल्स का भी ऑर्डर कर सकता है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्लेंटिव्स, बहुत सारे प्लेंटिव्स एक ही सूट को ज्वाइन कर सकते हैं। रूल नंबर 2 कोर्ट को पावर दे रहा है कि वो ऑर्डर कर सकता है उस सूट के हवाले से कि इन सब का जो ट्रायल है वो अलग चलाया जाए। किस तरह, इसकी लैंग्वेज क्या है, व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ में एम्बेरस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट, कि जब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव्स की वजह से क्या हो रहा है, उस सूट का जो ट्रायल है, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिले हो रही हैं, तो फिर क्या हो सकता है, अब क्या रेमेडी है इसके लिए, कोर्ट की पावर क्या है,
द कोर्ट में पुट द प्लेंटिव्स टू देयर इलेक्शन. कोर्ट क्या करेगा कि जो प्लेंटिव्स हैं उनमें से उनको कहेगा कि वो अपने आप में से कुछ प्लेंटिव को या एक प्लेंटिव को चूज़ कर लें जो उस सूट को चलाए, और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, या फिर ऑर्डर कर सकता है कि अलग-अलग ट्रायल्स चलें. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर दो प्लेंटिव्स हैं, एक डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल किया हुआ है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि दोनों प्लेंटिव्स के हवाले से अलग-अलग ट्रायल चलें, सेपरेट ट्रायल्स चलें. और मेक सच अदर ऑर्डर एज में भी एक्सपीडियंट, या फिर कोई भी ऑर्डर किया जा सकता है जो केस टू केस जो भी ज़रूरी हो. ठीक है. तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स की वजह से कोर्ट को लगता है कि उस सूट का जो ट्रायल है उसमें डिले हो रहा है, प्रोसीडिंग्स लेट हो रही हैं, तो फिर क्या होगा, 3 चीज़ें हो सकती हैं. कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि वो जो को प्लेंटिव्स हैं कि वो किसी एक या दो प्लेंटिव्स को इलेक्ट करें जो उस सूट का ट्रायल चलाएं, या फिर दूसरा क्या है, मैं ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, कोर्ट सेपरेट ट्रायल्स को ऑर्डर कर सकता है कि अलग ट्रायल चले, ज्वाइंट ट्रायल ना चले. और तीसरा क्या है, कोई भी जो मुनासिब ऑर्डर होगा हर केस के हवाले से, कोर्ट कोई भी अदर ऑर्डर इन दोनों ऑर्डर्स के अलावा कोई और भी ऑर्डर कर सकता है. ठीक है. होप से यहाँ तक आपको जो रूल नंबर 1 और जो रूल नंबर 2 हैं वो क्लियर हो गए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.